салом додаракон ва хоҳаракони азиз, ман Фараҳноз ва барномаи навбатӣ дар меҳмонии витаминҳо манзури шумост. Чун ҳар вақта дар ҳар барнома мо мекӯшем то шуморо бо сохти ҷисми инсон шинос намуда доир ба солим нигоҳ доштани вазъи саломатӣ тавсияҳо диҳем. Ва имрӯз низ ба ман чун ҳар вақта як қатор дӯстроякони зираку кунҷкоб ки мехоҳанд ҳамеша солим бимонанд кӯмак мерасонанд ва бояд гуфт ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаамон тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 132 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе мебошанд. Хуб, биёед бо иштирокчиён аз наздик шинос мешавем ва пас он мавзӯи барномаро пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат бошед. ман Раҳматова Майна, истиқомат кунандаи шаҳр Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, ширхотгоҳи кӯдакистони 132 ба номи Шабнам таҳсил мекунам. мудири боғчаи мо Фазилҷонова Парина Хоҷамро донам. мураббӣ меҳрубони ман бошад ятева ғалатӣ. офарин. Хуб, мегуфтед ки шумо чанд сола ҳастед? 6 сола. Беҳтарин аст. Акнун биёед бо шумо шинос мешавем. номи шумо чист? ман Чилаева Сумайя. шумо ҳам 6 сола ҳастед ё ин ки 5 сола? 6 сола. Бениҳоят хуб. номатон чист? ман Осирҷонзода Мариям. Мариям, шумо чанд сола? 6 сола шумо ҳам? ман 6 сола. офарин. Кани номи шумо чист? ман Сумайя. Сумайяҷон, шумо чанд сола? 6 сола. шумо ҳам 6 сола. Хуб, кани номи шумо чӣ? номи ман Шукрона. Шукрона, шумо чанд сола? 6 сола. шумо ҳам 6 сола? ташаккури зиёд. бачаҳо, бинандагони гиромӣ, аз ин бармеояд ки ҳама иштирокчиёни барномаи имрӯзаамон 6 сола ҳастанд ва бояд гӯем ки байни ҳамсолон суҳбат хеле ҷолиб хоҳад гузашт. аз ин рӯ шуморо мебояд то бо телевизиони Бористон ва хусусан барномаи дар меҳмонии витаминҳо бошед, зеро маълумотҳои зиёду хотирмонро метавонед аз худ намоед. ман ба шумо як савол дорам. чӣ савол бошад? аҷоиб. дар ҳар барнома бинандагони гиромӣ ман ба иштирокчиён савол медодам. ин навбат бошад иштирокчии аввалинамон мехоҳад ба ман савол ҷояд. хуб, ин чӣ савол аст? ман мехоҳам ки супермен шавам. аҷоиб. шумо аз куҷо фаҳмидед ки мехоҳед супермен шавед? Суперменро дар куҷо дидед? ман онро дар мултифилм мебинам. хуб. мехоҳам ба ҳама кӯмак кунам. ман ба ҳама кор вақт ҷобам. мехоҳам ҳеҷ гоҳ хаста нашавам. фикри аҷиб. ман ҳам мехоҳам чунин бошам. барои ин кор ҳар пагон машқ мекунам. ҳаммо то ҳол супермен шудан ба ман муяссар нашуд. аҷоиб. ман ҳам ҳарчанд кӯшиш накунам вале зуд хаста мешавам ва хобам мебарад. агар хоб наравам дасту пой ва ҳатто сарам ҳам дард мекунад. фаҳмо, маълум мешавад ки ҳамаи шумо филмҳои тасвириро бисёр тамошо мекунед, зеро супермен, Человек-паук, Бэтмен ва ҳама ин персонажҳо фақат дар мултфилмҳо дида мешаванд, яъне дар филмҳои тасвирӣ, зеро онҳо бофтаанд, онҳо персонажҳои бофтаанд. дар асл дар зиндагии муқаррарӣ чунин одамон вуҷуд надоранд. ҳар як кас новобаста ба тамрин кардан, машқ кардан ҳатман ки монда мешавад, зеро нест нафаре ки ҳама корҳоро ба анҷом расонад вале хаста нашавад. агар чунин одамон дар ҳаёт вуҷуд надошта бошад, хас барои чӣ модарам маро ҳар рӯз мегӯяд ки агар хӯрокамро хӯрам зуру боқувват ва зираку чақол мешавам. модари ман ҳам доим ин гапро мегӯяд. яъне он кас дурӯғ мегӯяд. не, модаронатон дурӯғ намегӯянд, модаратон рост мегӯянд. зеро шумо бояд инҷиқӣ накарда ба суханҳои модаронатон гӯш диҳед ва инчунин меваю сабзавотҳои тару тоза ва хӯрокҳои серғизову гармро истеъмол намоед. вале ба ҳар ҳол организми инсон, хусусан организми кӯдакон беохир кор карда наметавонад ва ҳатман ки хаста мешавад. ва биёед беҳтараш сюжети навбатии барномаро тамошо мекунем ва аз духтурхола пурсон мешавем ки сабаби ин ҳама дар чист. ба суханони духтурхола бо диққат гӯш диҳед. энергия
انسان این قوه نفته است که سبب فعالیت نمودن جسم می‌گردد. آن عاملی در یکجایی نگاه داشتن ذره‌های خردترین جسم ما به حساب می‌رود. انسانی که انرژی زیاد دارد و خوشحال، زندگی دوستدار، تنش صحت است و فعالیت نوکش در همه کارها بلند. آدمانی که جسماً نارسایی انرژی را احساس می‌کنند، آنها کم حرکت و کم قوت بوده در جسم خود درد را احساس می‌کنند. سبب خسته شوی گوناگونند. معمول‌ترینشان این حرکت نمودن میباشد. هر قدری که ما بسیار حرکت کنیم همانقدر بیشتر خسته میشویم. ولی ناگفته نماند که خستگی نه تنها در نتیجه حرکت‌های جسمانی بلکه هنگام تماشای آینه نیلگون، بازی‌های کامپیوتری، هنگام درس خواندن نیز به وجود میآید و عموما چه حرکت‌های جسمانی و چه فعالیت فکری باعث خسته شدن ارگانیسم ما می‌گردند. حتی برای معتدل نگاه داشتن حرارت بدن، نفس کشی و هضم خوراک استعمال نموده قوه صرف می شود. خسته شوی یک نمود سیگنال ارگانیسم است. آن خبر می دهد که به استراحت نیاز دارد. بنابراین هم هنگام احساس نمودن خستگی زود از پی رفت نمودن آن شدن لازم. در عکس حال بیمار شدن ممکن است. بچه ها فکر میکنم پس از تماشای این سوژه علاقه به یک چند سوال خود جواب گرفتید. همین طور نه بچه ها؟ بله. خیلی خوب. تماشاچیان عزیز باوری دارم که شما نیز عین زمان به مثل اشتراکیان ما به سوالهایتان جواب گرفتید و برنامه ما رو پیگیری کرده ایستادید و به سخنان دکتر خاله گوش دادن رو فراموش نسازید، زیرا دکتر خاله حتما مصلحت های مفید میدهند. بچه ها اکنون من با شما یک سوال دارم. کنی کی میگوید که جسم ما از چی نیرو میگیرد؟ اگر اسباب الکتریکی از برق نیرو گیرد پس جسم ما از خوراک نیرو میگیرد. واقعا هم درست قید کردید. و باز چی؟ یعنی وقت ما بسیار حرکت میکنیم خواه گروسنه نمیمونیم. گروسنه که مانده دیگر نه برای بازی کردن قوه داریم و نه برای خواندن نوشتن. برای همین هم به ما خوراک لازم است. یعنی از این برمیآید که وقتی مادرمان میگویم دستان در شسته به دست دسترخوان آیه ما به اونه نگفته زود بیایه. البته زیرا غذا یکی از سرچشمه‌های اساسی انرژی انسان به حساب می‌رود، ولی هنگام استعمال غذا ما باید به وقت، مقدار و همزمان ترکیب آن اهمیت جدی دهیم. خوب بیایید سوژه نوبتی برنامه را تماشا می‌کنیم و با این و همزمان یک چند سوال دیگر به خود جواب می‌یابیم. با دقت باشید بچه‌ها. برای زیستن به ما انرژی لازم است. یکی از سرچشمه‌های انرژی برای ارگانیسم این غذای سالم است. خوراک و نوشاکی به ما نه تنها قوت می‌بخشند، اینچنین ارگانیسم ما را با ماده‌هایی که برای انکشاف درست جسم انسان ضرور است تامین می‌نمایند. هر یک محصولات خصوصیت‌های به خود خاص را دارد. بنابراین هم ما باید غذاهایی را استعمال نماییم که محصولات گوناگون آماده شده باشد. خوراک ما باید هم از کربوهیدرات‌ها، هم از سفیدای کلیچاتکا و ویتامین مینرال ها بای باشد. مثلا در نمادهای گوناگون شوله و سبزوات ها مقدار زیادی کلیچاتکا موجود است. آن برای هضم درستی غذا کمک رسان می باشد. نمک های مینرالی برای انکشاف درستی استخوان و دندان ها ضرورند. آنها در شیر و محصولات های شیری بیشتر دیده می شوند. میوه ها باشند جسم ما را با ویتامین ها که برای بلند نمودن مسئولیت بدن ضرورند تامین می سازند. گوشت و محصولات های دانگی در ترکیب خود سفیدای زیاد دارند. مقدار زیادی کربوهیدرات ها باشند در محصولات های نانی دیده می شوند. کربوهیدرات ها یکی از سرچشمه های اساسی انرژی آدم به حساب می روند. استعمال آب نیز برای رفع خستگی نقش مهم را می بازد و اساس خون را تشکیل نموده حرارت بدن را پست می کند. بچه ها سوژه رو تماشا کردید؟ بله. سخنهای دکتر خاله به شما پسند آمد؟ بله. میدونید چی؟ به شما یک سری خسته نشدن رو گویم؟ برای آن که ما زیاد خسته نشویم و همه نقشه هایمان رو سری وقت اجرا کنیم باید رجع معینی روز رو داشته باشیم. هر یک انسان باید از روز اول به دنیا آمدنش باید رجع معینی روز رو داشته باشد. باید کارهای جسمانی و فکری رو به نوبت اجرا کند. یعنی بعد از آن که ما وظیفه خانگی را اجرا کردیم پس حتما فیلمی تصویری تماشا کنیم. نه، بعد از اجرای وظیفه
وظیفه خانگی بهترش کمه با خواهرک یا دادرک بازی کنه. خواب نصف روزی را نیست، فراموش کردن لازم نیست. به نهایت درست قید کردید. مادرم میگه که وقتی که ما خواب میرن در وقت خواب ما خواب میگیریم. آفرین، مادرتون درست میگویند. برای همین مادرم هر روز در نصف روزی مرا مجبور میکند خواب روم، ولی بسیار وقت خودم رو به خواب میزنم و یک خواب نمیروم. من هم در نصف روزی خواب رفتن را دوست نمیدارم. من اکنون فهمیدم که بچه بسیار وقت قوت بازی کردن را ندارم. خیلی خوب درک کردید و باید گویم که خواب هم یکی از وسیله‌های خوبی برقرار نمودن قوه صرف شده انسان می باشد. مخصوصا در فصل تابستان که روزها به نهایت دراز هستند و گرم، ما باید حتما در نصف روزی خواب کنیم، زیرا خواب نصف روزی ما رو می تواند از بعضی بیماری ها امین نگاه دارد، زیرا ما هنگامی که در نصف روزی خواب میکنیم با کوچه نمی برایم و بیمار هم نمی شویم و اینچنین می تواند قوه ما رو صرف نموده باز قوه نو رو زن نماید به ارگانیسم و در بگاه شما می توانید خوب بازی کنید. و باید گویم که در این خصوص نیز دکتر خاله گفتنی های خود را دارند. از این رو بیاید زودک تماشا میکنیم. خواب یکی از قسمت‌های مهم حیات هر یک انسان به حساب می‌رود. هنگام خواب رفتن ارگانیسم ما قوت در دوام روز صرف نموده‌اش را برقرار می‌سازد. محض در خواب نفس‌کشی‌مان آهسته و چکور می‌شود. بیلزنی سوز شده فشار پس می‌گردد. موشک‌های دست و پای سوز و آرام می‌شوند. بنابراین هم بهترین نمود استراحت این خواب با راحت است. مخصوصاً برای استراحت خردسالان خواب نقش مهم را می‌بازد. طلبات به خواب از سن و سال انسان وابسته است. نوزادان در یک شبانه روز باید تا 20 ساعت خواب روند. کودکان از 2 تا 4 ساله باشند 12-14 ساعت. کودکان 4-5 ساله را باشد ضرور است در یک شبانه روز تا 12 ساعت خواب کنند. برای پورا برقرار شدن ارگانیسم و کودکان از 7 تا 10 ساله ضرور است در یک روز نه کمتر از 10 ساعت خواب روند. برای نورسان باشد ساعت آرامی 9 ساعت مقرر شده است. برای برقرار شوی جسم کلانسالان در یک شبانه روز 8 ساعت خواب رفتن کافی است. کودکان باید رجه معین خواب را داشته باشند و آن باید حتما رعایت شود. در صورت از کمخوابی اذیت کشیدن در کودک میتواند قوامانی انکشاف جسمی، خاطر پریشانی، از خود کردن، توانستن برنامه مکتبی، خشمگینی و انچقی پیدا شود. بچه از خانه دکتر خاله به شما پسند آمد؟ بله. با مصلحت‌هایش گوش میدهید؟ بله. من به شما باز یک معلوماتی دیگر دارم. شما میدونید که معلوماتی از حد زیاد نیست باعث خسته گردیدن ارگانیسم ما میشود. یعنی معاینه سر که خسته شد ما نیز خود را خسته احساس میکنیم. من میخوام گویم که با ذکر دیگر تأمین کردن ارگانیسم را به انرژی میدانم. خوب کنی چی بوده است و فکرم علاقه به همه تماشابینان نیز عجیب شد. با دو هوای تازه نیست بر ارگانیسم ما قوه میدهد. این را به ما مربیمان گفته است. بله من هم با این گفتار راضیم، زیرا هر وقت که من در نزد آینه نیلگون بسیار شینم مادرم تاکید میکنن که یک بروی حوضی برآمده کن معاینه سرم را دم دهم. بله این سخنهای مادرتون به نهایت درست هستند، زیرا در حقیقت هم هنگامی که ما بسیار با آینه نیلگون تماشا میکنیم و یا با تلفن بازی میکنیم ما در ارگانیسم خود خستگی مخصوص رو احساس مینماییم و در نتیجه ما باید با هوای تازه برایم. همین خیلی نه؟ بله ما باشیم هر هفته روزهای استراحت و تماشای باغ‌های شهر میرویم. مادرم میگوید که آدم باید از هوای تازه زود نفس گیرد. آفرین خیلی خوب است. ما را باشد پدرم زود به دیه ببرد. میگویم که هوای آنجا تازه است و ما فایده دارد. آفرین به دهه رفتن واقعا فایده آور است، زیرا در دهه نه تنها با دو هوای تازه بلکه محصولات های تازه نیز دیده می شوند. همین خیلی نه؟ در باغچه نیست وقتی هوا گرم باشه مربیم ما را به بیرون میبرد. میگویم بازی کردن در هوای تازه به ارگانیسم فایده دارد.
бале, шумо дуруст қайд кардед бачаҳо. Ҳавои тоза низ яке аз воситаҳои муҳими беҳдошти саломатии мо мебошад. Вақте мо ҳавои тозаро нафас мегирем, ба организми мо оксиген ва электронҳои озодро вориди яъне организми худ намуда гази карбонро хориҷ менамоем ва ин як раванди муҳим дар барқароршавии кори ҳамаи узвҳо мебошад. Ҳангоми нафаскашии организм энергияи зиёд ба организми мо ворид мегардад ва дар натиҷа мо метавонем худро боз беҳтар эҳсос намуда ба худ қувва гирем. Инчунин бинандагони гиромӣ, модарони азиз, ман ба шумо гуфтан мехоҳам ки нафаскашӣ дар ҳавои тоза раванди пиршавиро низ боз медорад. Аз ин рӯ бештар дар ҳавои тоза нафас гиред ва ҳамеша солиму ҷавон бимонед. یعنی معلوماتی من بهوده نبوده هستند؟ не беҳуда нест, вале барои он ки на танҳо ба мо, балки ба тамошобинон низ маълумотҳои хубро пешниҳод намоем, бояд аз духтурхола ҳатман хоҳиш намоем, зеро духтурхола аз нигоҳи тиббӣ ҳамаро ба мо ва инчунин тамошобини телевизиони Баҳористон низ хубакак мефаҳмонанд. Аз ин рӯ додаракону хоҳаракони азиз, падарону модарони гиромӣ, ба суханони духтурхола дар ҳар барнома гӯш диҳед, зеро духтурхола ба мо маълумотҳои муҳиму фоидаоварро пешниҳод менамояд, ки дар зиндагии ҳаррӯзаатон ба кор меояд. وقتی ما مدتی دراز در داخل اتاق میمونیم تنها یک نمود هوا رو نفس میکشیم. این هوا ارگانیسم ما رو با مقدار ضروری اکسیژن تامین کردن نمیتواند که در نتیجه میتواند به کم حرکتی، خستگی، چغزنی آورده رساند. بنابراین هم در یک روز نه کمتر از 1 ساعت انسان باید هوای تازه رو نفس گیرد. هوای تازه امکان می‌دهد که فکرانی آدم بهتر شود. نگفته نماند 20% اکسیژن جسم ما برای فعالیت معاینه سر صرف می شود. بنابراین هم مقدار زیاد اکسیژن برای بهتر از خود نمودن درس به ما کمک می کند. اینچنین هوای تازه برای تازه نمودن شش نقش خیلی مهم می بازد. وقتی ما هوای تازه رو نفس می کشیم، هنگام نفس برآوریم از شش‌های ما همه گونه ماده‌های ضررآور بیرون می شوند. برای این باید هوا در حقیقت هم تازه باشد. از اینجاست که متخصصان مصلحت می‌دهند هر سحر در بخور سیر درخت به دویدن مشغول شوید. اقلاً ماهی یک مرتبه به تماشای طبیعت بروید. در خانه گل و رستنی‌های سبز رو بیشتر پرورش کنید. آنها سرچشمه خوبی اکسیژن به حساب می‌روند. اینچنین روز 2 مرتبه سحر و پیش از خواب هوا دادن خانه را فراموش نکنید. хуб, акнун фаҳмидед ки гап дар куҷост. Акнун фаҳмидед ки барои чӣ мо хоста мешавем, мо барои рафт намудани он мо бояд чиҳо кунем? بله. биёед як бори дигар ҳама он маълумотҳое ки дар тӯли барномаи имрӯзаамон ба худ гирифтем такрор мекунем ва ба тамошобинон низ хотиррасон менамоем. Кани бачаҳо, кӣ мегӯяд ки ҳангоми истеъмоли ғизо мо бояд кадом қоидаҳоро риоя кунем? ما باید غذا را در وقت معین شده استعمال کنیم و باید سراسیمه نشویم. خیلی خوب. باز چی؟ وقتی که خوراک میخوریم باید دقت خود را به هر طرف پریشان نکنیم. офарин, хеле дуруст қайд кардед. Инчунин шустани дастҳоро низ бояд фаромӯш насозем, зеро ин нахустин ва аз ҳама муҳимтарин қоида мебошад ки метавонад ҳамеша моро солим нигоҳ дорад. ما باید شیرینی را کمتر استعمال کرده به جای آن میوه و سبزیجات تازه بیشتر خوریم. آنها ارگانیسم ما را با ویتامین های ضروری تامین میکنند. офарин, бенивояд дуруст қайд кардед. Зеро бачаҳои азиз, шумо низ медонам ки хӯрдани шоколадро бенивояд дӯст медоред, вале бояд гӯям ки шоколадро хӯрдан лозим аст, вале бисёр не, аз ҳад зиёд не. Бояд ҳамагӣ дар як рӯз як дона шоколад истеъмол кунем халос. ҳангоме ки шумо ширинӣ мехоҳед, метавонед якта себи ширинро истеъмол намоед, зеро себ ҳам ширин аст ва ҳам метавонад организми шуморо аз витаминҳо бой гардонад ва зараре надорад. اگر ما خواب نکنیم معاینه سرمون خسته میشه و ما دیگر نه کتاب خونده میتوانیم نه بازی کرده میتوانیم. офарин, яъне бояд инҷиқӣ накарда сари вақт хоб кунем. اینچنین ما باید رجای روز خود را داشته باشیم. روز خود را طوری گذرانیم که به همه کار وقت یابیم، باز چشممون خسته نشود. бале ин аз ҳама муҳимтарин
کاریست که ما در یک روز کردن میتوانیم، زیرا بیشتری ما خصوصا خردسالان هنگامی که مشغول بازی میشوند درباره همه کارهای دیگر فراموش میکنند و مشغول بازی شده در آخر خستگی خیلی زیاد رو حس میکنند و در نتیجه نه دیگر درس خوانده میتوانند و یگان کار دیگر رو حتی به خوراک خوردن نیز میل ندارند. از این رو باید بازی، با تلویزیون تماشا کردن و درس کردن، این چنین خوردن نیز باید رجای معینی خود رو داشته باشد. دادرکان و خواهرکان عزیز، پدر و مادران گرامی، باوری داریم که معلومات های امروزه ما به شما پسند آمدند و شما با مصلحت های داده من، اشتراکچیان و همزمان دکتر خاله گوش خواهید کرد. تا برنامه های نوبتی همیشه سالم بمانید.